آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار بہار کی ہمہ جہت ترقی کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بہار کے روہتاش ضلع میں 48,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کے پنچ علاقے میں آپریشن سندور کے دوران پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ کنبوں کو تقرر نامے تقسیم کیے۔ آج نیشنل ڈیفنس اکیڈمی سے 17 خاتون کیڈٹس کے پہلے بیچ نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق کر لیا ہے۔ اور IPL T20 کرکٹ میں چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بھارت کی لڑائی غیر متزلزل ہے اور یہ کبھی نہیں رکے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطرہ چاہے سرحدوں کے پار سے ہو یا اندرون ملک سے ہو، اسے کچلنے کا ہمارا عزم مکمل طور پر پختہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور دنیا نے آپریشن سندور کے دوران بھارت کی بیٹیوں کے سندور کی طاقت اور BSF کی بے مثال بہادری اور حوصلہ دیکھا۔ آپریشن سندور میں بھارت کی جو طاقت دشمن نے دیکھی ہے، لیکن دشمن سمجھ لیں یہ تو ہمارے ترکس کا کیول ایک ہی تیر ہے۔ آتنکواد کے خلاف بھارت کی لڑائی نہ رکی ہے نہ تھمی ہے۔ آتنک کا فن اگر پھر اٹھے گا، بھارت اسے بیل سے کھینچ کر کچلنے کا کام کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دشمن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے کمان کا محض ایک تیر تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسلح فوجوں نے پاکستان کی فضائی صلاحیتوں کو مسمار کر دیا اور ایک نئے بھارت کی طاقت کا مظاہرہ کر دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دشمن سے خواہ وہ کسی شکل میں ہو، وہ دہشت گرد ہو یا نکسل ہو، بڑی تیزی اور فیصلہ کن طریقے سے نمٹا جائے گا۔ جناب مودی نے آج صبح بہار میں روہتاش ضلع کے درگ دیہ گاؤں میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور انہیں ملک کے نام وقف کیا۔ ان پروجیکٹوں پر 48,520 کروڑ روپے سے زیادہ کا خرچ آئے گا۔ وزیر اعظم نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈبل انجن کی سرکار بہار کی ہمہ جہت ترقی کے لیے لگاتار کوشاں ہے۔ نبی نگر میں NTPC کا بڑا پاور پروجیکٹ بن رہا ہے۔ اس پر 30,000 کروڑ روپیہ خرچ کیے جائیں گے۔ اس سے بہار کو 1,500 میگا واٹ بجلی ملے گی۔ بکسر اور پیر پینتی میں بھی نئے تھرمل پاور پلانٹ شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں بہار کو گرین انرجی کی اور لے کر جانا ہے۔ وزیر اعظم نے بہار میں سابقہ کانگریس اور RJD کی قیادت والی سرکاروں کی نکتہ چینی کی۔ جناب مودی نے الزام لگایا کہ سماجی انصاف کی آڑ میں RJD نے غریبوں اور پسماندہ طبقوں کا استحصال کیا ہے۔ وزیر اعظم نے قومی شاہراہ 22 کے 4 لین والے پٹنہ گیا دوبھی سیکشن کا افتتاح کیا، جس کی مالیت تقریباً 5,500 کروڑ روپے ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قومی شاہراہ نمبر 27 پر گوپال گنج قصبے میں 4 لین کے ایک ایلیویٹڈ حصے کا بھی افتتاح کیا، جس کی لاگت 249 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم نے سون نگر اور محمد گنج کے درمیان تیسری ریل لائن کو ملک کے نام وقف کیا، جو 1,330 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والا پروجیکٹ ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج پونچھ قصبے کا دورہ کیا اور آپریشن سندور کے دوران پاکستان کی گولہ باری میں اس سرحدی قصبے میں املاک اور مذہبی مقامات کو پہنچے نقصانات کا جائزہ لیا۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ وزیر داخلہ نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سرکردہ افسران اور سیکیورٹی کے اعلیٰ اہلکاروں کے ہمراہ اس دورے میں ڈاک بنگلے میں پاکستان کی گولہ باری سے متاثرہ کنبوں سے ملاقات کی اور ان کی شکایات سنی اور تعزیت پیش کی۔ جب پاکستان نے نہتے ناگرکوں پر حملہ کیا، تب بھارتی سینا نے اس کا بھی سٹیک جواب دیا اور ان کے 9 ہوائی اڈوں کو، ان کی مارک شمتا کو
क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया। भारत के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। वजीर दाखिला ने मुतासिरा कुनबों में माली इमदाद तकसीम की और गोलाबारी में हलाक होने वालों के करीबी रिश्तेदारों को तकर्रुरी नामे सौंपे। जनाब शाह पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी से मुतासिरा मजहबी मकामात भी देखने गए। वजीर दाखिला ने कल रात जम्मू के राजभवन में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब शाह ने इस साल 3 जुलाई को शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी ने आज कांग्रेस के सीनियर पार्टी लीडर राहुल गांधी और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रायजनी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस रहनुमाओं पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में रायजनी करके मुसल्लह फौजों की हौसला शिकनी की है। उन्होंने कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश की इस मुबैना रायजनी को कि भारतीय अरकान पार्लियामेंट घूम फिर रहे हैं और दहशतगर्द भी घूम फिर रहे हैं, एक गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि कसीर जमाती पार्टी वफूद किसी सियाहती दौरे पर नहीं है, बल्कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश करने के एक संजीदा मिशन पर हैं। डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। जयराम रमेश, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहाँ आतंकवादी घूम रहे हैं और वहाँ जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। मुल्क की फौजी तारीख में ये एक खास लम्हा है कि आज नेशनल डिफेंस एकेडमी से 17 खातून कैडेट्स के पहले ग्रुप ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी ने आज सुबह अपने 148वें निसाब की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया। ये परेड मशहूर खेत्रपाल ग्राउंड में मुनाकिद की गई, जिसमें खातून कैडेट्स के अभी तक के पहले बैच को भारतीय मुसल्लह फौजों में शामिल किया गया। ये परेड न सिर्फ अपनी रिवायती फौजी शान की वजह से तारीखी थी, बल्कि ये खवातीन पर मबनी एक ऐसे कैडेट दस्ते की मौजूदगी की वजह से भी तारीखी थी जो अकेडमी की तारीख में काबिल जिक्र है। मिजोरम के गवर्नर और फौज के साबिक सरबराह जनरल वीके सिंह रिटायर्ड और एनडीए के कमांडेंट वाइस एडमिरल अजय कोचर भी इस मौके पर मौजूद थे। जनरल सिंह ने अपने खिताब में इस तकरीब में ये कहते हुए सताइश की कि ये मुल्क के लिए जबरदस्त फख्र का लम्हा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए महज कोई फौजी इदारा नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदार और बासलाहियत शहरी तैयार करने का भी एक इदारा है। हुकूमत ने गैर कानूनी आलात की रोकथाम और रेडियो आलात की फरोख्त के ज़ाब्तों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इन आलात में वॉकी टॉकीज भी शामिल हैं। इन रहनुमा खतूत का नोटिफिकेशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स 2025 पर जारी किया गया है। ये रहनुमा खतूत ऐसे वायरलेस आलात की बेज़ाब्ता फरोख्त पर रोक लगाने के मकसद से जारी किए गए हैं जिनसे सारिफीन की हिफाजत को खतरा लाहक हो सकता है। सारिफीन इन आलात की कानूनी हैसियत के बारे में गुमराह हो सकते हैं और ये आलात उस अहम मवासलाती नेटवर्क में रुकावट पैदा कर सकते हैं जो कानून नाफिज करने वाली और इमरजेंसी खिदमात फराहम करने वाली एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि इसराइल 60 रोजा गजा जंगबंदी की तजवीज पर रजामंद हो गया है, जबकि जंग से मुतासिरा इलाके में इसराइल की फौजी कार्रवाई जारी है। आईपीएल T20 क्रिकेट में चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार बिहार की हमाजहत तरक्की के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बिहार के रोहतास जिले में 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिरा कुनबों को तकर्रुरनामे तकसीम किए। आज नेशनल डिफेंस एकेडमी से 17 खातून कैडेट्स के पहले बैच ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अमेरिका ने कहा है कि इसराइल ने गजा में 60 दिन की जंगबंदी की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया है और आईपीएल T20 क्रिकेट में चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।